നമസ്കാരം മിസ്റ്റർ അജിത്. ഇക്വിടോക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം ഹരി, എല്ലാവരോടും എൻ്റെ നമസ്കാരം. Yeah, Ajit, to start off this whole session, I thought, there's a lot of things happening in the market today. There are a lot of challenges that a retail investor is facing these days, right? In terms of market turbulence, when to invest, how to invest. There's a lot of noise around the world. Yes. What do you feel? I mean, what are you've been in this market for more than 28 years now, right? Just wanted to understand, what are your views on this? Well, I have my own perspective on this, Hari, in terms of where is the starting point of the challenge for retail investors. And I think that you can, put this into about 4 points. Okay. 4 points under there. The first is that any self-respecting adult, if they need to have control over 2 things in life, it is health and wealth. Yeah, absolutely. And they don't teach you this in schools. Yeah, that's the irony. So when you become an adult, you sort of stumble into asking your friends and your colleagues, what are you doing, and you start your investment journey that way. Yeah. And many a time it's not appropriate for you, it's appropriate for somebody else. So it's always a challenge, and this is both health and wealth. It's not just wealth, and both are connected. Correct. I think that's the first thing, that we're not taught this in schools, and I wish that it was. Yes. The second aspect where this challenge comes from is that whatever we hear about it in media, and now with social media you have enough, you have the WhatsApp university, right, as they call it, and there's so much of information. They are all generalized information. Yeah. Every single household is unique. Every house has its own unique needs and challenges and financial anxieties and financial challenges, whatever you call it. Correct. So listening to general advice, you typically don't get clear direction as to what you should be doing. True. That's the second, and to deal with that is the second challenge. True. The third challenge is that the science and the research related to retail investors investing says that it is not about products and the returns and the markets that actually determine what kind of outcomes and results you will get in your investment journey. It is actually your own behavior and your own financial habits that actually decide those outcomes. Correct. So it is more in the realm of behavior and habits that the actual secret lies to getting good returns, rather than just financial information and data and all of the aspects of that. Yeah. And the fourth and final point I'd say where the challenge comes from is that in India you have 4 different regulators for a single house, or a single household wallet. You've got the RBI when it comes to savings and loans, you've got the SEBI when it comes to investments and capital markets, you've got IRDA when it comes to insurance, and now you have the PFRDA when it comes to pension. 4 different regulators, different sort of rules, and therefore the advice that is available or distribution channels that are available many a time are too focused on just one aspect of this. Whereas a household requires a 360-degree view or a 180-degree view, to say it more perfectly, across from loans to pensions. And so I think that is another area where the challenge comes from. So these 4 things, health and wealth not being taught in schools, behavior being an important part, media being too general about advice, including the talk that we will have, is to be in a short period of time, we'll end up talking general and with a few thumb rules that can help people. And the fact that there are 4 different regulators with different rules for this, I think that's where the challenge comes from. And I think there are simple strategies to take care of this. Okay. Now that brings me to a next question, which is, like you rightly said, it's all about market investment. When it comes to that, it's all about fear and greed, which leads to the behavioral change that an investor goes through, right? And in the last 8 to 9 months, you had a lot of this, right? I mean, you heard the Ukraine-Russia war going on, you have the inflation, which Fed tapering. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. ഇതെല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത്? പുള്ളി എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം? ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഞാൻ എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത്, എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടാത്തത്? ആ മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അജിത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഫാക്ടറാണ്. അത് എവിടുന്ന് പുള്ളി തുടങ്ങണം? അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹരി, നമ്മൾ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ വെൽനെസ്, നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ വെൽനെസ്സിൻ്റെ ഒരു അംബ്രേല വെച്ച് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ,
ഫൈനാൻഷ്യൽ വെൽനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് PGIM, that is Prudential Global Investment Managers, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ അഡ്വൈസ് എന്താ വെച്ചാൽ there are 4 pillars to financial wellness. Household budgeting, okay, protection, correct, saving, yeah, investment. ഇതാണ് 4 പില്ലർ. correct. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, when you ask about എന്താണ് what should be the starting point for an investor, the starting point is always household budgeting. To know what is coming in, what is going out, and what is left back. Correct. ആ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Correct. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് once you get a little bit of a grip on the household budgeting, then your next level is, are you protected? Yeah. If you're a young person, നമ്മൾ ആ ജേർണിയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ, you know, how much of insurance do you have, both for your life and for health, correct, and for other things which are general insurance for your property and things like True. that. അത് എത്ര ഉണ്ട്, and are you adequately protected? Correct. Once you do that, the third step is saving. And what I mean by saving is to have an emergency fund. In the ജീവിതത്തിൽ you can have many ups and downs. You know, നമ്മൾ pandemic കണ്ടിട്ട് COVID, we saw, you know, offices shutting down, people losing jobs. So your income itself is at risk sometimes. Absolutely. അത് വലിയൊരു risk ആണ്. Absolutely. So to have an emergency fund, and the simplest definition of an emergency fund is that നിങ്ങളുടെ monthly expenses ന്റെ ഒരു 12 times. Correct. That is up to 1 year expenses. Do you have that much money lying in your bank account? Correct. Or a safe fixed income investment? That's an emergency fund. You can have 6 months of expenses or 1 year of expenses if you want to be more conservative. That is the third pillar. Correct. And fourth is, now after you have taken care of household budgeting and your protection and your emergency fund, now you step into investments. Correct. And then think about it. Correct. എൻ്റെ കണക്കിൽ this is a sequence. ഈ സീക്വൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. You should start with household budgeting, make sure your insurances are in place, make sure your emergency fund in place, and only then start discussing where do I put my money to create more wealth or towards my financial goals and things like that. I think that is for me the starting point. അപ്പോൾ awareness, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള awareness ഉണ്ടാവുക, that is I think very important. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് simple strategies that everybody can follow. Maybe certain thumb rules, and we can discuss that more. അത് ഉണ്ടാവണത് അത്യാവശ്യമാണ്. Correct. And you talked about, you know, ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 കൊല്ലത്തിലുള്ള ടർമോയിൽ, റഷ്യ യുക്രൈൻ, ഇൻഫ്ലേഷൻ, you know, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യലൊക്കെ ഉണ്ട്. This happens, അല്ലേ? നമ്മൾ അത് മീഡിയയിലൊക്കെ വായിക്കണതാണ്, എക്സ്പേർട്സ് എല്ലാം പറയണതാണ്. This happens all through life. Emergency fund is the simplest way that you can take care of this. Correct. If you have 12 months of your expenses kept in a bank account somewhere, even if you lose your job, correct, you know that you have money kept aside. Correct. Correct. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ the world can change. Correct. Markets can come back. We have seen even during the COVID, when it went down in February and March to 2020, by the end of the year the markets were back where it was. അത്രയും വലിയൊരു കാര്യത്തിൽ. Absolutely. And therefore, you know, if you have kept an emergency fund that takes care of about 1 year of your household expenses, you, compared to anybody else, are better prepared to make sure that all other investments that you've done, you don't have to touch. ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ you don't have to panic and redeem money. And when you redeem money, you don't know when to get back in. എപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് താഴെ പോവുക, മുകളിൽ കയറുക. You don't have to worry about all of that. You just know that, okay, there is something that is going wrong. I have my money kept safe. Let my investments continue doing what they're doing, and you will be on track. So awareness of the 4 steps and simple strategy, I think that's good enough for an investor. Correct. You know, you very interesting thing that you mentioned is about the emergency fund, which I don't know how many of advisors do advise about these emergency funds. You know, emergency fund, it depends on each individual, right? Because I might be comfortable with, say, 12 months. Somebody else might be comfortable with 6 months, or somebody else might be comfortable with a 2-year emergency fund. It's pretty individualistic, right? I mean, ഒരാളെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതായത് അതെ, അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അതായത് പുള്ളി പറയുക, എനിക്കൊരു 12 മാസം, ഒരു അഡ്വൈസർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് 12 മാസം മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എനിക്ക് കസ്റ്റമറിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നിങ്ങളുടെ
എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാ മാസവും എത്രയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ 12 മാസത്തെ എക്സ്പെൻസസിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് ഞാൻ ലോങ് ടേം, കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് ടേം നോക്കണം. ബിക്കോസ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യമാണ്. ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇന്ന് 12 മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ട കാര്യമല്ല അടുത്ത 2 വർഷം കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇസ് ദർ എ തംബ് റൂൾ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഫോളോ? ഒരു തംബ് റൂൾ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂഷ്വലി വാട്ട് എക്സ്പേർട്സ് ഗ്ലോബലി അഡ്വൈസ് ഈസ് ടു conservatively have at least 12 months of your expenses kept aside. Oh, okay. In 12 months, you get a grip about how things are going, how bad things are, and then one can decide further from there. But that is one of also the main reasons why an individual should have a good trusted advisor to plan whether 6 months is enough. Correct. Or 1 year is a thumb rule should be just followed as 1 year, or should you need more? Karanam, Hari പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരോ വീട്ടിലുള്ള ആ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. സോ മേ ബി ദർ മൈറ്റ് ബി എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വെയർ യു ഹാവ് ഓൾഡർ പേരൻസ് ഹാവിംഗ് സം മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓർ മെഡിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലെ, ഓർ യു മേ ഹാവ് യങ് ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ റെഡി ടു ബി ഫ്ലൈയിങ് അബ്രോഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസ് വെയർ ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ലൂസിങ് എ ജോബ് ഓർ എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വെരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ യു മേ വാണ്ട് ടു ഇൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ യു മേ വാണ്ട് ടു ബി എ ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ കോൺസർവേറ്റീവ് ടു കീപ് മേ ബി 16 months or 2 years worth of expenses aside, ഒരു കോർപ്പസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ എ ഗുഡ് ട്രസ്റ്റഡ് അഡ്വൈസർ ബിക്കംസ് എക്സ്ട്രീംലി യൂസ്ഫുൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു പ്ലാൻ ഫോർ ഇറ്റ്. അത് നമുക്ക് പതുക്കെ തുടങ്ങിയാലും മതി. വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട്. ആദ്യം അതിന്റെ അവയർനെസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുക. മേ ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 3 months of expenses. പിന്നെ സർപ്ലസസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ 6 മാസം വെക്കുക, 12 മാസം വെക്കുക. 12 മാസം is good enough എന്നാണ് എൻ്റെ കണക്കിൽ വരുന്നത്. പ്ലസ് ഇൻ ദ യങ്ങർ ഫേസസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് you need that slightly larger emergency fund might be helpful. When you get older and you have created wealth, some of your kids are on your own and they've taken care of themselves, അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ you may not necessarily need all of that kind of a corpus. So it's different in different stage of life as well. അതിനാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു സമയത്തിൽ we may not be able to go into details. That is where a financial advisor can come in and help you just make a plan saying that this much is appropriate based on your current surplus, and then we can gradually start increasing it or taking it to the level that is required. Correct. അല്ല, അതിൽ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 പോയിന്റ് അജിത്ത് പറഞ്ഞു. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. അതായത് ഇന്ന് ഒരു ശരാശരി റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ വളരെ ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ഈസ് ഹി മെച്യോർഡ് ഇനഫ് to take his own decisions, like which fund should he invest in, or what is the right kind of approach that he needs to take while deciding on which investment vehicle should he choose. So is there a view that there are experienced guys in the market who can take that call, but a normal average investor, is he equipped enough to take a call on that? That is where എൻ്റെ കണക്കിൽ ഹരി, one should never assume that all investors need all help all the time. Correct. It is very different. Some people have the knowledge to do it themselves, and some people may not. And I think that e market lipo, because you have direct as an option to invest, and there is a lot of DIY investors, do it yourself investors, especially the younger generation. They are very, very adept at researching, using Google and various other influencers, and there's so much advice available. And that is absolutely fine. I don't think that നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് we should pass judgment that is wrong or this is right എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ആ ബേസിക്സിന്റെ അവയർനെസ് ഉണ്ടിച്ചാൽ one can be a DIY investor. പക്ഷേ അതിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആംഗിളും കൂടി ഉണ്ട്. And that second angle is that നമ്മൾ ലൈഫിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ when the milestones of your life
start getting a little more complicated. Correct. നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചു, കുട്ടികളായി, and കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള education, you don't know, your kids would be very brilliant, I'm sure. അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they may want to go abroad, specific courses എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, specialized courses എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ graduation, post graduation, your retirement, അതൊക്കെ ഒരു, you know, it is always it gets more and more complicated and complex as it goes along. Can't agree more. So my personal experience is that it is always better for an individual to put pen to paper and say, what are my financial goals? Appa nammada stage, if at a stage in life you're not thinking of all of these financial goals, you're just thinking of the next best mobile phone that's coming in the market, or the you know World Cup that you want to see in Qatar or wherever it is, no problem, you know, go ahead, do your own investments, and you know you'll be generally okay if you're following some basic principles. But as your life milestones get more complex, as you get more goals that you need to plan to, that is where it is always better to bring in an advisor who will be able to help you plan for that goal. You know, what should be the corpus to keep aside, what will be the impact of inflation on that requirement, etra return venam namakku, so what is the correct asset allocation adinu vendittulladu. Ivada Hari, I will give a little bit of a disclaimer nu parayam, പക്ഷേ അത് it's a declaration to do. I have a financial advisor. Oh, wow. I don't manage my own money, even though I've been in this field, you know, for so long. Okay. Correct. I can honestly say I do not know the schemes in which my advisor has put my money into. Oh, wow. Because I have done my due diligence in terms of the process that my advisor is following, asking him the right questions, and telling him what my financial goals are. Appa, in the family ki vendittu, I have graduation and post graduation goals for both of my children. Those are 4. Our retirement, and a house that I am now wanting to shift into, you know, by the time I get into retirement, maybe whenever that is, you know. Okay. And so out of this, my financial advisor over the last 9 odd years or 10 odd years, we have a financial plan, adin anusarichittulla investments cheyidittundu, and out of these, you know, 6 or 7 goals, 5 of them are completely met already. Wow. And I'm on track for both of the other goals as well, which is more about my retirement and as well as my house. Correct. One very interesting point that I'd like to give as a message to all of our retail investors is this. Financial goals nu parnu kayna valare simple aanu to understand, that you have education goals, retirement goals, house, car, anganekka. Please remember, retirement is the only financial goal in life for which you do not get a loan. Yeah, very true. Very, very true. You want to buy a house, you can get a loan. You want to buy a car, you get a loan. You want to send your kids for education, you can get an education loan. You want to go for a holiday, you want to start a business, you get a loan. Correct. You go to the bank and say, "Njan retire ayi, enke oru loan venam." You don't get it. Correct. You have something like reverse mortgage in the Western world. Absolutely. But it's not a very developed product in India as yet. Yeah. Retirement is, according to me, the most important goal and priority that a person should first plan for, because you don't get a loan for that. Correct. So you have to do your investments yourself. Correct. For every other goal, കാരണം നമ്മൾ emotional ആയിട്ട് we think about our children first, right? ഏത് survey എടുത്ത് നോക്കിയാലും, you know, we want to do that. Correct. Please remember that even if you fall short, you can get a loan to cover it. Correct. So don't be anxious about it. Yes. You will meet your goal. Correct. But retirement, most of us, what we tend to do is that we tend to reduce our lifestyle depending on how much corpus we have finally managed to keep when we retire. Why should you do that? You should be able to enjoy life a lot. Absolutely. And so therefore I think that if you prioritize retirement, whichever stage you are in currently, I think that will help retail investors, you know, quite a lot. Our approach vechu kazhinjal, I think that's my approach as well to my investments. Very true. Okay. നേരത്തെ അജിത്ത് പറഞ്ഞ വളരെ ഒരു വാലിഡ് പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത്, അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ, ഒരു ശരാശരി മലയാളി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പുള്ളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 അസറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുമാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോർപ്പസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർപ്പസിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊരു റിട്ടേൺ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സംബഡി സീസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് 2 years, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഗോൾഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല റിട്ടേൺസ്, 2-3 വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹസ് ഡൺ വെരി വെൽ ആസ് എൻ അസറ്റ് ക്ലാസ്. വാട്ട് ആർ യുവർ വ്യൂസ്? എന്താണ് അജിത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്? അതായത് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഞാൻ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം? അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 100 രൂപയിൽ എത്ര ശതമാനം ഞാൻ ഗോൾഡിലിടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ഞാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഞാൻ എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഞാൻ ഇത് റീബാലൻസ് ചെയ്യണം? അതിനെ ചൊല്ലി എന്തെങ്കിലും ഒരു തമ്പ് റൂളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ? ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഹരി, ആദ്യം വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് 1 step ബാക്ക്. ആൻഡ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പോയ 7 കൊല്ലത്തിലുണ്ടായത്, കുറേ നിവേശകർക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് എന്താ വെച്ചാൽ 2014 നമ്മുടെ അപ്പത്തെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ജെയ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്ന രഘുറാം രാജൻ, അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പോളിസി വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ടു ബി എൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർഗറ്റിംഗ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻഫ്ലേഷനുമോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയി മാറാനുള്ള പോളിസി എഴുതി. 70-75 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്തു അവർ. രഘുറാം രാജൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇപ്പം വേറെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ WPI എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്പറെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഐ വിൽ കൺട്രോൾ CPI, കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യണത്, എല്ലാ ലൈഫിലും ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യണത് ആ CPI ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ്, ഓഫ് ഓൾ ആർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് വി ബൈ അല്ലേ. അതിനെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, നോട്ട് ദ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. ആ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് 2014 ജെയ്റ്റ്ലിയും രഘുറാം രാജനൊക്കെ പാടെ അവരാ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത പോളിസിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, WPI CPI മാറ്റി ആസ് എ ടാർഗറ്റ് ടു കൺട്രോൾ. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ദേ ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് എ നമ്പർ ടാർഗറ്റ് 4% ±2. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വെക്കണം ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് എടുത്തു. അത് ഇന്ത്യയിൽ 70-75 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ചേഞ്ചാണ്. ദാറ്റ് ഹാസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺ ഓൾ ആസറ്റ് ക്ലാസ്സസ്. എല്ലാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഉർജിത് പട്ടേൽ വന്നിട്ട് അയാളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ 7 പേര് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക, നോട്ട് ജസ്റ്റ് 1 ഗവർണർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ 6 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേരുണ്ട്. ആൻഡ് സോ there will be a group discussion related with the MPC, Monetary Policy Committee വെച്ചിട്ട് then we will decide. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തോട്ട് ഉണ്ടായി വന്ന ഈ പോയ 6-7 കൊല്ലത്തിലാണ്. അത് എൻ്റെ കണക്കിൽ, ഇൻ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വളരെ നല്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. എന്തിനാണ് അത് ഓർമ്മ വെക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലേഷൻ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചെയ്യണ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യണതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ആസറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വേൾഡിൽ ഇവിടെയല്ല, അമേരിക്കയിലായാലും ജർമ്മനിയിലായാലും ജപ്പാനിലായാലും ചൈനയിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്ററിനും 7 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. എക്വിറ്റി, ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം ബോണ്ട്സ്, പിന്നെ ഗോൾഡും പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസും, പിന്നെ കമോഡിറ്റി, ഈ സോഫ്റ്റ് കമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന കമോഡിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, കറൻസി, ആൻഡ് 7ാമത്തത് ഞാൻ പറയണത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ചിലവർ കറൻസീനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഡെപ്രിസിയേഷൻ, നമ്മുടെ റുപ്പി ഡോളറിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഡോളറിന്റെ ഒരു ഫോക്കസ് വെക്കണത്, കറൻസിയുടെ ഫോക്കസ് വെക്കണത് ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്ഫുൾ. 7ാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സാധനങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല.
നമ്മളിപ്പോൾ പോയി വല്ല ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 20 കൊല്ലത്തിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റീസെർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ കിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റ്സിൽ കയറും. പ്രൈവറ്റ് എക്വിറ്റി, വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ, ക്രിപ്റ്റോ, പുതിയ ബസ്വേർഡ് അല്ലേ, പിന്നെ പെയിന്റിങ്, ആർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണലി എക്വിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ജാസ്തി റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കണ ആസറ്റ് ക്ലാസ് എന്താണെന്നറിയോ? വൈൻ. the older it becomes investments in rare wine. അത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനത്തെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ദീസ് ആർ ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റബിൾ അസറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എക്വിറ്റി, ബോണ്ട്സ്, ഗോൾഡ്, പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ്, കമോഡിറ്റി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, കറൻസി, ഓൾട്ടർനേറ്റ്സ്, ഈ 7 അതെ. നമ്മൾ ആസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 7 കാര്യത്തിൽ എത്രയും നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാര് പറയില്ലേ, ഡോണ്ട് പുട്ട് ഓൾ യുവർ എഗ്സ് ഇൻ വൺ ബാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ തിയറിയാണ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിപ്പോൾ 7 എണ്ണത്തിലും നമുക്ക് കാശ് ഇടണം എന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. നമുക്ക് എത്രയും കമ്മി നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓൾ ഓഫ് അവർ മണി ഷുഡ് നോട്ട് ബി സിറ്റിംഗ് ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. All of our money should not be sitting in equity. Correct. For many of the younger generation, some of them would have felt that I should not have put all my money in crypto. Correct. True. Nothing is wrong. ഇതിൽ ഒന്നിലും തെറ്റില്ല. നമുക്ക് എല്ലാതും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണക്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ തമ്പ് റൂൾ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ ഏജ് എത്രയാണ് അതിന് നമ്മൾ 100 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ്, അത്രയും ശതമാനം നമുക്ക് ഒരു റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സോ എക്വിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇടാം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ. 100 മൈനസ് ഏജ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ തമ്പ് റൂൾ ടു ഫോളോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് എത്ര ശതമാനം കാശ് നമ്മൾ എക്വിറ്റിയിൽ ഇടണം എന്നുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ആർ എ 40-year-old person, 100 മൈനസ് 40, നമുക്ക് 60% നമുക്ക് എക്വിറ്റിയിൽ ഇടാം. നോട്ട് മോർ ദാൻ 60. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു 60-year-old ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ്. 100 മൈനസ് 60, 40% നമുക്ക് എക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ പാടുള്ളൂ, അതിനെക്കാട്ടിലും ജാസ്തി പാടില്ല. ഇത് വെറും ഒരു സിമ്പിൾ തമ്പ് റൂൾ ആണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ജനറലൈസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസറിന്റെ ഒരു യൂസ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ നോ മെനി 60-year-olds who have all their money in equity. They like it. There is nothing wrong with it. That is where the advice comes in. അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണക്കിൽ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ ആയാലും നമുക്ക് വേറെ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയാത്ത ചില നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്, പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് മാത്രം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ മതി. എൻ്റെ കണക്കിൽ ചിലവർക്ക് അത് 5% ആവാം, ചിലവർക്ക് അത് 10% ആവാം. എൻ്റെ കണക്കിൽ അത് 10%-നെക്കാട്ടിലും ജാസ്തി ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള 90% നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്വിറ്റിയോ ബോണ്ടോ ഗോൾഡിലോ ഒക്കെ ഇടാം. പക്ഷെ ആ ഫൈനൽ 10% നിങ്ങൾക്കൊരു ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ there is no harm. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക്. നമ്മൾ ആ ഗ്രീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ കുറേയും കൂടി നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ നോട്ട് നോ. ചില നല്ല പ്രൈവറ്റ് എക്വിറ്റി, നല്ല ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആകുമ്പോൾ they may like that there is a venture capital fund or there is an AIF or there is some PMS which is very thematic. ഇതാണ് അതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ്, ടെക്നോളജി ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ അട്രാക്ട് ആയി പോകും. പക്ഷെ അതിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ആ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഫോളോയിങ് വിത്തിൻ ദ ലാസ്റ്റ് 5% ബക്കറ്റ് ഓർ 10% ബക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. അത് 0 ആയാലും വി വിൽ നോട്ട് ബി ഷേക്കൺ ടു മച്ച്. കാരണം അത് ബാക്കിയുള്ള 90% വിൽ ക്യാച്ച് അപ്പ് വെരി സൂൺ ആൻഡ് മേക്ക് അപ്പ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ ഈസി വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി തമ്പ് റൂൾ ദറ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ്. നമ്മുടെ പ്രൈമറി റെസിഡൻസിനെ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റബിൾ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഗ്ലോബലി എക്സ്പേർട്സ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യണത് യു ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 20% എക്സ്പോഷർ ടു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അവർ ഇപ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണത്. അത് എന്തിനാ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണേ? അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹരി പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് വേൾഡ് ഓവർ ഉണ്ട്. ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്നു, അത് വളരെ സ്റ്റിക്കിയാണ്, അത് കുറേ കൊല്ലം നടക്കും എന്നുള്ളത്. ഹാർഡായിട്ടുള്ള ആസെറ്റ്, നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ആസെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ കൂടെ കയറണ
ആസറ്റുകളാണ്. കറക്റ്റ്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഹാർഡ് ആസറ്റും നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത ആസറ്റ്. നമ്മൾക്ക് എക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലുള്ള ഷെയറിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു ഡിമാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസറ്റ്സ് ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഗോൾഡ് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം. ഈ തൊടാൻ പറ്റുന്നതും കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ കൂടെ കയറും. ശരിയാണ്. അപ്പോ ഈ പോയ 30 കൊല്ലം 3 decades വേൾഡിൽ എല്ലാ ഗവൺമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കും ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇൻഫ്ലേഷനെ കമ്മിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് 30 കൊല്ലം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വേറൊരു ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുക. ഇതിന്ന് ഇനി മുമ്പിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇൻഫ്ലേഷൻ തിരിച്ചു കയറുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന ആസറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും ഗോൾഡും. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു അഡ്വൈസർ ആവുമ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കിയിട്ട് പറയാം എത്ര പെർസെന്റേജ് വേണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജുവലറിയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഗോൾഡ്, നമ്മുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ത്രൂ റേറ്റ്സ്. പുതിയൊരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലോബലി വളരെ നല്ല ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 3 റേറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റഡ് ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റിൽ. അത് അഡ്വൈസറിനോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാം. അത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിൽക്കാം. നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ചിടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും അതിന്റെ കൺവീനിയൻസസും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. റേറ്റ്സ് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ, ആ ആസറ്റ് അലൊക്കേഷനിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് എൻ്റെ കണക്കിൽ 20%-നെക്കാട്ടിലും ജാസ്തി ആവശ്യം വരില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ജനറൽ അഡ്വൈസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു അലൊക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. 60% നമ്മുടെ എക്വിറ്റിയിലാണ്, 40% നമ്മുടെ ബോണ്ട്സും ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലൊക്കെ ആണ് എന്ന് വെക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം വരെ ഉള്ള ഒരു ആസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. എക്വിറ്റിയും ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം ഇത്ര മതി എന്നുള്ളത്. അതിപ്പോൾ എക്സ്പേർട്സ് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം പോർഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 40%-നെ നമ്മൾ 20 ആക്കി ബാക്കിയുള്ള 20 റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ജനറൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ആസറ്റ്സ് ഗോൾഡും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ കയറും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യൂ, നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടും എന്നാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 10, 15, 20% റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ. 2 അസറ്റ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും ഗോൾഡും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട മലയാളിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഏതൊരു വനിതയോടോ സ്ത്രീയോടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നതോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വർണ്ണമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണക്കടകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്രയധികം സ്വർണ്ണം സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന്. അപ്പം ഈ സ്വർണം മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതാണോ? അതായത് ഇപ്പോൾ കുറേ ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. സോ അതിന് വാട്ട് ഡു യു റെക്കമെൻഡ്? അതായത് ഒരു ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ട്രാക്സ് ദ ഗോൾഡ് പ്രൈസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതായിരിക്കുമോ ഇച്ചിരൂടെ ലിക്വിഡ് ആസ് എൻ അസറ്റ് ക്ലാസ്? ഓർ ഗോൾഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇസ് എ വെരി ലിക്വിഡ് തിങ്, ബട്ട് വുഡ് യു റെക്കമെൻഡ് സംബഡി, ബിക്കോസ് സ്റ്റോറേജ് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് ഗോൾഡിൽ. അപ്പം ലിക്വിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിരിക്കുമോ ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിരിക്കുമോ നല്ലത്, അതേ ഒരു ഹാർഡ് ഗോൾഡ് മേടിക്കുന്നതാണോ അതിൻ്റെ ഒരു? ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗോൾഡിന് ഈ ഗോൾഡ് ETF-ഓ ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡോ ഗോൾഡ് ബോണ്ട്സോ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് അബൌട്ട് 3% ഓഫ് മൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ്, ജ്വല്ലറി അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ്, അബൌട്ട് മേ ബി അനദർ 3 or 4% വിൽ ബി ദയർ. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്വല്ലറി വാങ്ങിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതിൽ മേക്കിംഗ് ചാർജ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ഗോൾഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സൗത്തിൽ, നാട്ടിൽ, കേരളയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കുറേ ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഗോൾഡ് ഹസ് ഓൾവേസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വെനെവർ ദർ ഇസ് എ ക്രൈസിസ് എന്നുള്ളതിൽ. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ഇൻ വാല്യൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണത്. ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഫ്രം എ സെൻസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പോവർട്ടി
Correct. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് എ മച്ച് മോർ ബെറ്റർ പ്ലേസ്. പോവർട്ടി ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ വി ആർ ഓൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ഓഫ്. പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ആസ്പിറേഷൻസോട് കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെ, ഗോൾഡിനെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗോൾഡ് ബോണ്ട്സ് ആണ് എൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ. കാരണം അതിലൊരു 2% റിട്ടേൺ എന്തായാലും തരും. ഇഫ് ഗോൾഡ് ഡസന്റ് മൂവ് യു കീപ് ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് 2%. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വാറൻ ബഫറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എക്സ്പേർട്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഗോൾഡ് അത്ര ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താ വെച്ചാൽ വൈ ഡു പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഗോൾഡ്? വലിയൊരു വാർ നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഓടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ? കുറച്ച് സ്വർണം. അത് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വല്ല കാട്ടിലോ ചെന്നാല് മലയിൽ പോയി താമസിച്ചാൽ ആ ഗോൾഡ് നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബാർട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ടാണ് പീപ്പിൾ ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവണം. വാറൻ ബഫറ്റിന്റെ വ്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറെ ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കട്ട് കൊണ്ടുപോടും. അപ്പൊ ആ ഗോൾഡിന്റെ അത്ര യൂസ് ഒന്നും വരില്ല. അത്ര റിസ്ക് ഉണ്ട്. വല്ല വാർ ഉണ്ടായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഉണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും പോയിക്കോട്ടെ, ഗോൾഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഗോൾഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ പിന്നെ ഗോൾഡ് ബോണ്ട്സോ ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഓക്കെയാണ്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ പക്ഷേ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങിക്കുക. അത് നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവയർനെസ് ഉണ്ടാവുക. Okay, this is, I like it. I want it for my family. I am happy, my wife is happy, my daughter is happy, everybody is happy. Please, by all means. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ആസ്പിറേഷൻസിനെ ആകെ കച്ചറയാക്കി റാഷണൽ ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണത് മാത്രം അത് അത്ര മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മച്ച് ഇസ് ഇനഫ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു യുവർ സ്ട്രീം ഓഫ് ബിസിനസ്, അതായത് അജിത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ഡെക്കേഡ്സായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലയളവിൽ ബാലൻസ് ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫണ്ട്സ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ടുള്ള അലോക്കേഷൻ ഭയങ്കര കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അജിത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി? Why are people liking this a lot? I mean, what is your thought process on that? എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഈ ഡൈനാമിക് ആസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫണ്ട്സ്, ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹരി, യു സി നമ്മുടെ ഈ പാൻഡമിക് കോവിഡ് കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ജോലിക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി. എന്നാലും നമ്മളെ വർക്ക് പ്ലേസിനെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് ഹൈബ്രിഡായി മാറിയില്ലേ? ഒരു ഹൈബ്രിഡായി മാറി. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇപ്പോഴും ചെയ്യാം നമുക്ക്, ഈവൻ ദോ വി ആർ ബാക്ക് അറ്റ് ഓഫീസ്. എവരിബഡി റിയലൈസസ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു സൂം കോളിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ഹൈബ്രിഡായി മാറി. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും കുറച്ച് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഈവൻ ഈ പാൻഡമിക് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള പ്രയോറിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ കാറോ അതും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആവാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോണത് അല്ലേ? ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആയി, കുറച്ച് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആയി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കണക്കിൽ ഇതൊരു ട്രെൻഡാ. എല്ലാതും ഒരു ഹൈബ്രിഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും ഹൈബ്രിഡ് ആയിക്കോട്ടെ. അതിന്റെ പക്ഷേ അതൊരു തമാശയായി പറയല്ല, അതിന് നമുക്കൊരു ശരിക്കുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ അപ്രോച്ച് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അല്ലേ? ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ടു ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ ലൈഫ്, to be flexible at work is an advantage. So a flexible investment is an advantage. Absolutely. Appo that is the reason why I think that there is a lot more awareness and there's a lot more acceptance. Awareness ne kaatlam jaasti oru intuitive oru acceptance that these are good investments. Adu market expensive avumbo adu equity kammi ayikolum, market cheap avumbo equity vaangikolum, so it will protect my return over a period of time ennulla oru awareness ഉണ്ട്. And this is a trend globally, by the way, Hari. Globally asset allocation and hybrid products are rising. Okay. As more and more awareness, investors are saying
fill it, shut it, forget it ആയിട്ടുള്ള ചില products ആണ് വെച്ചാൽ it is good. And these asset allocation products are really helpful. Especially നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പേ DIY ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദം ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് വേ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരു അഡ്വൈസറിനെ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഗോൾ ബേസ്ഡ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാണ്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് മൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആസ് യുവർ ലൈഫ് പ്രോഗ്രസസ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഹൈബ്രിഡ് വേണം അതോ വേണ്ടയോ അതൊരു അഡ്വൈസർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഐ ഹാവ് വെരി വെരി ലിറ്റിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ മൈ പോർട്ട്ഫോളിയോ. എൻ്റെ ആ ഒരു equity allocation, about 45% in the equity allocation, 50% of that 45% is large cap, the balance is mid and small cap. Okay. Appo adu already oru sort of balance aita ende advisor adu cheyidittu. Plus I have 35% fixed income bonds okke emergency fund okke vechittulundu. So that, because there is an advisor, it is planned that way. Correct. But for a DIY investor or for young investors, even for retiree investors, for instance, നമുക്കൊരു ഒരു predictable ആയിട്ടുള്ള ഒരു product വേണം വെച്ചാൽ I think these products will do. പക്ഷേ fundamentally I think people are willing to accept it because things are going hybrid. Okay. So Ajit, നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഡ്വൈസേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ, അതായത് പല കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു വളരെ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും എന്നോട് പല കസ്റ്റമേഴ്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എപ്പോഴാണ് വിൽക്കണ്ടേ, അതായത് വെൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു സെൽ, നോബഡി അഡ്വൈസസ്. ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ദെർ വർ ലോട്ട് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ആസ്ക്ഡ് മീ ദിസ്. സോ ജസ്റ്റ് ത്രോ സം ലൈറ്റ്. ഐ മീൻ, എപ്പോഴാണ്, വെൻ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ടൈം ടു സെൽ, എപ്പോഴാണ് ഒരു ശരാശരി ഇൻവെസ്റ്റർ വിൽക്കേണ്ടത് ഈ സാധനം? അതിൻ്റെ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൈസസ്, ഹരി. അത് വരുന്നത് തന്നെ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് doing your investments based on goals. Yes. If you're just investing because you have surplus and you're looking for the next best option, you're only accumulating. Correct. You are not yet come to the distribution phase of your life, which is your retirement, where you need to take money out. Appo you're only accumulating all the time. But even in that accumulation phase, nammal oru goal planning approach vechu nadakkuana chal, then the selling will happen automatically depending on how far or how close have you got to the goal. Nammal aa goal inde aduthe ettundorum നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മോളെ നമുക്കൊരു ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് അയക്കണം, അത് ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗോളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 8 കൊല്ലം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് വെക്കണം. കാരണം ആ അടുത്ത 2 കൊല്ലത്തിലും വല്ല മാർക്കറ്റിൽ പാൻഡമിക് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ കോർപ്പസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ എത്തണേൻ്റെ ഒരു 1.5 കൊല്ലമോ 2 കൊല്ലം മുമ്പേ അതിനെ സെല്ല് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗോൾ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾ എത്തണേൻ്റെ 2 കൊല്ലം മുമ്പേ നമ്മൾ അതിനെ റിഡീം ചെയ്യുക. അതൊരു അപ്രോച്ച്. രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോള് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് അല്ല ചെയ്യണം, നമ്മളൊരു അക്യുമുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹരി ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മുടെ ഒരു അപ്പിറ്റൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ദർ ഇസ് എൻ ആസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ. ആ ആസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ 3 മാസം 6 മാസത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വല്ല ചേഞ്ചും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 40% എക്വിറ്റി മതി, അതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നന്നായി പോയിട്ട് അത് 60% ആയാൽ അതിനെ വിറ്റ് തിരിച്ച് 40%ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബി ബാലൻസ്ഡ് ഇൻ യുവർ അപ്രോച്ച് ടു സെല്ലിംഗ്. Correct. I mean, that's brilliant actually. And this brings me to the next question. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്, അതായത് അഡ്വെന്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, റോബോ അഡ്വൈസറി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസറി ഒരു where will that go? അതായത് അത് will that still be there or people will still end up doing a robo advisory thing? എൻ്റെ കണക്കിൽ ഹരി, മണി ഈസ് ഇമോഷണൽ. അതെ, നമ്മൾ അതിനെ കുറേ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫോർമുലയൊക്കെ വെച്ച് അതിനെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയണത്. ഈ ഇത്ര ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ന്യൂട്ടനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ന്യൂട്ടൺ, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് intelligent men on earth, he lost his money in the stock market. And he said that I can calculate the movement of stars but not the madness of people in the stock market എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആവശ്യമില്ല. നല്ലൊരു അഡ്വൈസർ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ഗോൾ പ്ലാനിങ് ആണ് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗുഡ് ഇനഫ് നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ
നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും റോബോട്ടിക്സിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ if it helps you to reduce the friction, the process, reporting, അതിനൊക്കെ it is okay. പക്ഷേ money is emotional. Correct. Right? You cannot put it into maths and calculation. Correct. അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ the reason why you need a physical human being as an advisor is because that human being can empathize with your situation and advise accordingly. നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ ടെക്നോളജിയും റോബോട്ടിക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്താ പറ്റണേ അറിയോ? സർജന്റെ ജോലി പോയി. റോബോട്ട് ക്യാൻ ഡു എ ഹിപ്പ് സർജറി ഓർ എ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി ഫാർ മോർ അക്യുറേറ്റ്ലി ദെൻ എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് സർജൻ. പക്ഷെ അതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സിന്റെ ജോലി പോയിട്ടില്ല. നേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം നേഴ്സിന്റെ ജോബ് എംപത്തിയാണ്. ആ കോമയിൽ കിടക്കണ മനുഷ്യനെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബെഡ് സോഴ്സ് വരാണ്ടിരിക്കണം, വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട്, പറയാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇമോഷൻ എന്ന് അറിയണത് ജോലി നേഴ്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ എംപത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ വിൽ ഓൾവേസ് ബി വെരി റിക്വയർഡ്. നമ്മുടെ മണി മാനേജ്മെന്റിൽ എംപത്തി ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫ്രം ദി അഡ്വൈസർ. അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വൈസർ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഇമോഷനും ഫീലിങ്സിൻ്റെയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക. It will always be a human endeavor, which I think will continue. The digital part of it, the technology part of it can make your life, secure, report better, access better, friction e kammi aaka. I think that is where it will lie, according to me. Okay. Now coming to your company, right? Which you represent, and I think PGIM, and we have been advising PGIM funds for the last 3-4 years now, and believe me, our customers are extremely happy the way the funds have performed, and out of the blue, and PGIM was like 3-4 years back, was a new kid in the block, was bought over from the other company, but IPM, what is that philosophy which is driving PGIM as a business, because you head the whole PGIM. So would like to know, because your funds have been the best in the category wherever they've been operating. We just wanted to understand that. Okay. Sure. PGIM nu parayunnathu, it is Prudential Global Investment Managers. This is Prudential of the US. Okay. It's a 145-year-old company. Oh wow. And it is very different from Prudential of the UK. Correct. അതേ പേരിൽ രണ്ട് കമ്പനി ഉള്ളതാണ് ലോകത്തിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് Prudential of the UK ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ICICI Prudential എന്നായിട്ടൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ Prudential of the US is very different. It's a different company. Both companies are very respected and old companies. Yes. Prudential of the US ആണ് നമ്മൾ. Correct. Prudential Global Investment Managers ആണ് PGIM. Correct. We are the 10th largest mutual fund in the world. Oh wow. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി ഇൻ ഇന്ത്യ വി ആർ ദ ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. കാരണം മുകളിലത്തെ 9 ഇവിടെ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ. നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ യുണീക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫിലോസഫി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ബിലീവ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് അതിനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ is that company should have at least 70% of its time, it should have positive operating cash flow. Okay. 70% of the time, or 7 years out of 10 years, it should be positive operating cash flow. The last 7 years you mean? Last 7 years or 70% of the reported time of the company, it should have operating cash flow positive. Wow. Okay. എന്നാലേ ആ കമ്പനീനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ. അത് യൂണിവേഴ്സിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫണ്ട് മാനേജർ അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഓരോരോ ഫണ്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോനുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് നമ്മുടെ വളരെ യുണീക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ദർ ആർ പീപ്പിൾ വൺ വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ടോപ്പ് ലൈൻ ഓഫ് എ കമ്പനി അല്ലേ? ടോപ്പ് ലൈൻ എത്ര സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കാശ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വാനിറ്റി. ബോട്ടം ലൈൻ ഇസ് സാനിറ്റി. പക്ഷേ ക്യാഷ് ഫ്ലോ is reality. Absolutely. അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ കാശ് ഉണ്ടാവണം, എന്നാലേ ഒരു കമ്പനി നല്ലല്ലോ. അത് 7 കൊല്ലം ഓർ 70% എന്തിനാ നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് ആർ യൂഷ്വലി ഓഫ് 5 years അല്ലേ? അപ്പോൾ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി ഇക്കോണമി, ഇഫ് ദ കമ്പനി ഇസ് സ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ,
that means it's a strong company. Absolutely. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ we are very confident that the companies that we are taking into our investable universe itself gives you good downside protection. Correct. Then portfolio markets can go up and down. We are still confident of our portfolios. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ we get very low overlap of our portfolio versus the benchmark. Or other portfolios. അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ 3-4 ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫാക്ട് ഷീറ്റും പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അതേ കമ്പനികളാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലല്ലോ. വെൻ യു ടേക്ക് എ PGIM ഫണ്ട്, നമ്മുടെ ആ യുണീക്നെസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ a large part of our portfolio will be different from others' portfolio. That brings more diversification. Other uniqueness ayonda, it has helped us in how our portfolios have performed. Cash flow matralla, we do not take companies which have a debt in their books or debt equity ratio nu paranadu. It has to be 2 or lesser, right? 2 times of the equity or lesser. അത്രേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോ, ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുക, ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യണത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ആ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് കമ്പനീസ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ലോ ഡെറ്റ് കമ്പനീസ്, അത്ര ബോറോയിങ് ഇല്ലാത്ത കമ്പനീസ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ഗുഡ് കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് അനദർ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു യുണീക് പ്രോസസ്സാണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബട്ട് എക്സ്പേർട്സ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിലോസഫി ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ ദ കൺട്രോളബിൾ. നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണത് ഗ്രോത്ത് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലോബൽ ഫിലോസഫിയാണത്. ഗ്രോത്ത് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഇഷ്ടമാണ്, കമ്പനീസ് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, പക്ഷെ അറ്റ് എ റീസണബിൾ പ്രൈസ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കും. അത് ജാസ്തി വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ ആണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് വിൽക്കും. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് കമ്പനി, വി ലൈക്ക് ഇറ്റ്, വി സ്റ്റാർട്ട് സെല്ലിംഗ്. ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോന്റെ ഫോക്കസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇഫ് യു സി വി ഡിഡ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എനി IPO ഓഫ് ദീസ് ടെക് കമ്പനീസ്. അത് നല്ലൊരു ഭാഗ്യമായി. പക്ഷെ ആ റൂൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ പ്രോസസ് ആൻഡ് a philosophy of GARP, growth at reasonable price, that is what is unique about PGIM. Plus നമ്മുടെ ഒരു ബിലീഫ് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫ്രം എ ബിഹേവിയറൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. It is not the mathematics that matter. It's not intelligence. നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ്, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് കോട്ട് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് മേക്ക് their futures, they make their habits, and their habits make their futures. Wow. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു very true, which I use. So if you were to use this, people don't make their financial futures, they make their financial habits, and their financial habits will make their financial futures. Adum focus ചെയ്യാ. Very true, very true. Great words, Ajit. I'd just like to end with one last question, which is which is more personal, I would say. It's basically, what keeps Ajit Menon going? You know, what are your most favorite things? Like you read, write, or you what keeps Ajit going every day? At the beginning, my favorite career was I wanted to be in the army. Oh wow. But my parents won't have it. Avarikku pedi vella thokkakku eduthu poi evidengilum chattu poyalo. But of course they were only protecting me. Correct. My second most passionate area was art and design. Wow. I like to sketch portraits. I sing. So more on the artistic side. So I'm more, as they say, a right brain person, but in a left brain world of investments. Maybe that has helped me as well. But I think that I like the aspect of design. I see the importance of design in everything. In fact, financial world il enna paraya, നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അവയർനെസ്സിനുള്ള ഭാഷണങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത് is actually not very useful. It is the design of your solution, it is the design of your financial plan that actually helps you get somewhere. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. അത് നേച്ചറിൽ, പ്രകൃതിയിൽ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നോക്കിയാലും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വൈൽ സ്റ്റിയറിംഗ് PGIM ഓൾസോ ടു എ വെരി സക്സസ്ഫുൾ ജേർണി ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് മെനി ഇയേഴ്സ്. Thank you, Mr. Ajit Menon. It was a pleasure having you here with us, and looking forward for further interactions in the future. My thanks, Hari. It was my pleasure actually to be here for our audience.
and I hope that whatever we shared is useful. എല്ലാവർക്കും അതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. Thank you. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.